أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Terjemah surah An-Nisa ayat 71. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan perang, ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama atau serentak. 72. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. 73. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dan dia. Wahai sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. 74. Karena itu, orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, hendaklah berperang di jalan Allah, dan siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Makkah, yang penduduknya zalim, berilah kami perlindungan dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. 76. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid, maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sungguhnya tipu daya setan itu lemah. 77. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, maksudnya orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah berperang. Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari Allah, dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. 80. Siapa yang menaati Rasul atau Muhammad, maka sungguhnya dia telah menaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Maksudnya adalah Rasul SAW tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Ayat 81. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, namun apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat mereka yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. 83. Dan apabila suatu berita tentang keamanan atau ketakutan sampai kepada mereka, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, maksudnya tokoh-tokoh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat keterangannya, menurut mufassir yang lain maksudnya ialah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul SAW dan ulil amri, tentulah Rasul dan SAW dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan istimbat dari berita itu.
di antara mereka. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. 84. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Maksudnya perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena yang dibebani adalah dirinya sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW pergi berperang walaupun sendirian saja. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. 85. Siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. 87. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Asbabun Nuzul ayat 77. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan beberapa sahabatnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah orang mulia pada saat kami kafir, tetapi ketika kami telah beriman, kami justru menjadi hina." Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Dahulu di Makkah aku diperintahkan untuk memberikan maaf dan tidak memerangi kaum kafir. Setelah hijrah ke Madinah, setiap muslim diperintahkan untuk berperang, namun mereka malah enggan berperang, maka turunlah ayat ini." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Hakim. Ayatnya adalah, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Hadis seputar ayat 75 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, maka ia termasuk berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 77 sampai 79 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun Nuzul ayat 83. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzlah mengasingkan diri dari para istrinya. Lalu aku masuk ke dalam masjid di mana pada saat itu para sahabat sedang bingung memikirkan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan para istrinya. Aku segera berdiri di depan pintu masjid dan berseru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan para istrinya. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis seputar ayat 85. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah pertolongan maka kalian akan diberikan pahala, dan Allah maka kalian akan diberikan pahala dari Allah. Maka kalian akan diberikan pahala dan dari Allah melalui lisan nabinya menetapkan apa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga yang kita bacakan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.